నిఘా టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. నీటి అడుగులో మెట్రో రైల్ ప్రయాణించిన ప్రధాని మోదీ. బెంగాల్లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించండి, ద్రౌపది ముర్మును కోరిన ఎన్సీడబ్ల్యూ చైర్పర్సన్. ఎల్ఆర్ఎస్ పై మాట తప్పి ప్రజలను మోసం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు జాతికి అంకితం చేయడం సంతోషంగా ఉంది, సీఎం జగన్. దేశంలో తొలి అండర్ రివర్ మెట్రో రైలును ప్రధాని మోదీ బుధవారం కోల్కతాలో ప్రారంభించారు. కోల్కతా ఈస్ట్ వెస్ట్ మెట్రో కారిడార్ కింద హుంగ్లీ నది దిగువన రైలు మార్గాన్ని నిర్మించారు. ఇందుకోసం 120 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. కోల్కతా ఈస్ట్ వెస్ట్ మధ్య 16.6 కిలోమీటర్ల మేర మెట్రో మార్గాన్ని నిర్మించారు. భూగర్భంలో ఉంది. హౌడా మైదాన్ నుంచి ఎన్ప్లస్డ్ స్టేషన్ మధ్య 4.8 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న లైన్లో భాగంగా 520 మీటర్ల పొడవుగా అండర్ వాటర్ మెట్రో టనల్ నిర్మించారు. నదిలో ఈ దూరాన్ని మెట్రో రైల్ 45 సెకండ్లో పూర్తి చేస్తుంది. ఈ సొరంగాన్ని నది గర్భానికి 16 మీటర్ల లోతులో, భూమి లోపలికి 32 మీటర్ల లోతులో నిర్మించారు. ఈ సొరంగం అంతర్గత వ్యాసం 5.5 మీటర్లుగా, బాహ్య వ్యాసం 6.1 మీటర్లుగా ఉంది. హౌడా నుంచి సిల్దాకు రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లడానికి 9 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అండర్ వాటర్ మెట్రో మార్గంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రయాణ సమయం 40 నిమిషాలకు తగ్గనుంది. అండర్ వాటర్ మెట్రో రైలు నడిచే మార్గం మొత్తం 6 స్టేషన్లు ఉండగా అందులో 3 భూగర్భంలోనే ఉన్నాయి. అండర్ వాటర్ మెట్రో రైలు ప్రయాణం కోలకతా వాసులకు కొత్త అనుభూతి కలిగించనుంది. కోలకతాలో మరిన్ని మెట్రో మార్గాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తారు. अगर आप काम जो कि विकास से जुड़ा हुआ है, जब वो आप देश को समर्पित करते हैं, राष्ट्र को समर्पित करते हैं, और जिन युवाओं से हमें आशा है, आकांक्षा है कि वो देश का भविष्य बदलेंगे, हम उनके साथ संवाद करते हैं, तो उसका कितना अहम और सार्थक परिणाम निकलकर सामने आता है. आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से मोबाइल में एक उनका फोटो आ जाए, देखिए कैसे उनका इंतजार कर रहे हैं. और ये क्योंकि सभी परियोजनाएं कनेक्टिविटी से संबंधित हैं. ये जो युवा हैं, ये जो आगे चलकर कई इनमें से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उनके लिए देखिए कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बड़ा कि कहीं पहुंचने के लिए अब उन्हें बसों का इंतजार ना करके मेट्रो रेल परियोजना का ये अहम सौगात जो है वो मिली है. प्रधानमंत्री हमारे साथ नीरज जुड़े हुए. नीरज, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें प्रधानमंत्री इसी मेट्रो रेल में हैं और बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं. और जब भी प्रधानमंत्री कोई भी विकासात्मक योजना को राष्ट्र को समर्पित करते हैं, उससे जुड़े लोग या उसमें सफर कर रहे लोगों से हमेशा संवाद स्थापित करते हैं. बिल्कुल यही खूबी है. और आप देखें कि सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं यूथ के साथ उसका जो कनेक्ट है वो अलग तरह का रहता है. वो सीधे जाकर अपनी जो बात है वो रखते हैं और इसके अलावा जो यूथ है उसकी बात सुनते भी हैं. आप देखें कि बड़ी संख्या में जो युवा है उनको फॉलो भी करते हैं और उनके एक आवाज पर या उनकी एक अपील पर लाखों करोड़ों की संख्या में जो युवा है काम करने के लिए तैयार रहते हैं. आप देखें कि प्रधानमंत्री जो युवा है उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये तमाम चीजें हैं कि उनको पढ़ने में कितनी सुविधा होगी इस मेट्रो ट्रेन से, कैसा लग रहा है. पहले जो सफर आप कोलकाता से हावड़ा के बीच में करते थे तब कितनी दिक्कतें आती थी, अब कितनी परेशानियां आपकी दूर हुई हैं. तो निश्चित तौर पर ये दृश्य हमें बताते हैं कि प्रधानमंत्री युवा से सीधा कनेक्ट करते हैं. और चूंकि आपने वो दृश्य भी देखे होंगे आंचल, जब काशी कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था और उस समय जो श्रमजीवी थे, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत कर उस कॉरिडोर को बनाया था, प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे थे और आपने देखा कि किस तरह से उनके साथ बैठकर कुर्सियां लगाई गई थी, उन्होंने हटा दी और उन श्रमिकों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे. तो ये दृश्य बताते हैं कि श्रम कितने ज्यादा सक्रिय है. जो लोग श्रम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, को उनके योगदान को बढ़ाया जाए. हमने सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ही नहीं देखा होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ तमाम परियोजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री खुद उन श्रम वीरों के और उनसे संवाद, तो उनकी मेहनत का ही नतीजा है. और इंजीनियर एक डिजाइन होते हैं, लेकिन उस डिजाइन पर काम करने वाले श्रमजीवी है, ये मजदूर, ये मेहनत लोग हैं.
तो इन के जो डिजाइन है उसको सफलता में बदलते हैं। बिल्कुल, हमने कई ऐसी उनके- वंदे भारत देखी हैं जब राष्ट्र को वो समर्पित की गई तो उनसे जुड़े जो तमाम ऑफिसर्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने बात की, जो उसमें सफर कर रहे लोग थे, जो पहला सफर कर रहे थे, उनका अनुभव जाना। ये अनुभव जानने की जो प्रक्रिया रहती है प्रधानमंत्री की, ये कई और अनुभवों को जन्म देती है, कई ऐसी सीख है जो अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित की जा सकती है। और देखिए, क्या पता इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो आगे आने वाले समय में इस तरह की मेट्रो रेल का डिजाइन जो है वो बनाएं। जिस नवोन्मेष की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस एंटरप्रेन्योरशिप की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस स्किल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो अपने आप में यहां आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वो आशाएं हैं इन छात्रों के आंखों में जो साफ नजर आती है, जो खुशी है जो वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आंचल, आप देखें कि जो अनुभव है, इन्हीं अनुभव के आधार पर भविष्य की जो दूसरी परियोजनाएं वो तैयार होती हैं। आप देखें कि जिस समय गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री ने हो सेवा जो शुरू की थी, तो खास तौर से जब आप नदी से जहाज लेकर या पानी का जहाज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो छोड़ता है, तो एक लंबी जो दूरी तय करनी पड़ती थी रोड से, वो कम हुई। और उसी से ये कह सकते हैं कि भविष्य में एक ऐसा आधारशिला रखी गई कि भाई मेट्रो अगर ऐसी बनाई जाए कि नदी के नीचे से अगर हम मेट्रो को ले जा सकें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो। तो ये जो आज का जो प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर देश के दूसरे जो शहर हैं जहाँ पर नदियां मौजूद हैं, वहां से भी जो मेट्रो है उसे गुजारने की जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो भविष्य में शुरू होगी। और जिन लोगों से प्रधानमंत्री अनुभव लेते हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं या जो श्रमजीवी जो मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह की चुनौतियां आई, क्या चीजें और बेहतर की जा सकती हैं भविष्य के प्रोजेक्ट में, जो लोग सफर कर रहे हैं आने वाले समय में मेट्रो का सफर और कैसे सुविधाजनक हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं मेट्रो में ऐड की जा सकती है, ये तमाम अनुभव लेते हैं एक चीज आपसे हम प्रधानमंत्री। जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी चुनौती इस मेट्रो रेल जो कि अंडर वाटर चली है, पहली मेट्रो है, वो थी वाटर प्रूफिंग को लेकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये टनल नदी के 26 मीटर नीचे बनाया गया है। वाटर प्रूफिंग को लेकर किस तरह के इंतजामात सुनिश्चित किए गए हैं इस रेल के सफल సందేశ్ ఖాళీ హింసాత్మక ఘటనలో పశ్చిమ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ రగిలిపోతుంది. అల్లర్లకు కారణమైన టీఎంసీ నేత షేక్ షాజహాన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి మారలేదు. పోలీసుల వద్ద షాజహాన్ స్వేచ్ఛగా ఉన్నారని విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి. సందేశ్ ఖాళీ అల్లర్ల కేసును బెంగాల్ సిఐడి అధికారులు విచారిస్తున్నారు. కేసును సిఐడి నుంచి సిబిఐ అధికారులకు అప్పగించాలని కోల్కతా హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎల్ఆర్ఎస్ పై మాట తప్పి ప్రజలను మోసం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎల్ఆర్ఎస్ పేరుతో 21,000 కోట్లు దండుకునేందుకు 25 లక్షల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భారం ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఉచితంగా చేసే వరకు వదిలిపెట్టారు. బీఆర్ఎస్ తరఫున పోరాడతామంటూ మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా ఒక 25 లక్షల కుటుంబాలకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఆ రోజు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలే. బట్ ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డగోలుగా హామీలు ఇచ్చింది. ఒక్క ఎల్ఆర్ఎస్ఏ కాదు, మీకు ఫార్మాసిటీ విషయంలో కానీ మెట్రో విషయంలో కానీ చాలా అంటే అలవిగానే హామీలన్నీ ఆ రోజు ఇచ్చింది మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఎవరైతే బట్టి విక్రమార్క గారు, సీతక్క గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అయితే పబ్లిక్ ఇంటరెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసారు. వీళ్ళు అటు కోర్టులో వేసినటువంటి మీరు ఆగండి, నో ఎల్ఆర్ఎస్ నో బిఆర్ఎస్, మేము ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని చెప్పారు. ఆ వీడియోస్ కూడా మీ లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. మా డిమాండ్ అలా మీరు షెడ్యూల్ కూడా డేట్లు ఇచ్చారు, 31 మార్చి వరకు చేస్తామని చెప్పి. మీరు వెంటనే ఉపసంహరించుకొని ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇటువంటి ధర్నాలు ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేసి మీ మీద ఒత్తిడి తెస్తాం. అవసరం అనుకుంటే లీగల్ గా ఫైట్ చేస్తాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ వరకు చేసే వరకు వదిలిపెట్టే సమస్యనే లేదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా మీరు ఎలక్షన్ల ముందు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు, బట్ ఇది ఏకంగా 25 లక్షల కుటుంబాలకు నష్టం జరిగేటువంటి అవకాశం, వాళ్ళ నడ్డి నిలిచేటువంటి ప్రయత్నం, వారిని ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా మరి ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేసి నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు వెంటనే ఉపసంహరించుకొని
పేదవాళ్లకు ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ అది మీ ఎన్నికల కమిట్మెంట్ మీరు చేయవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ. ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల ఫ్లోరైడ్ పీడిత బాధితులకు నీరు అందించే ప్రాజెక్టు వెలిగొండ అని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ప్రారంభించారని, వెలిగొండ ప్రాజెక్టు 2 సొరంగాలు రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకుగా పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేయడం సంతోషంగా ఉందని సీఎం జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. బుధవారం ప్రకాశం జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన ఆయన వెలిగొండ ప్రాజెక్టు వద్ద ఫైలాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ 30 మండలాల్లో 15.25 లక్షల మందికి తాగునీరు, 4.45 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుందన్నారు. వచ్చే ఖరీఫ్లో నల్లమల్ల సాగర్కు నీరు తీసుకొస్తామన్నారు. నిర్వాసితులకు R&D ప్యాకేజ్ కోసం 1200 కోట్లు ఖర్చు చేసి నీరు నింపుతామని తెలిపారు. 2021 జనవరి 13న పూర్తి చేస్తే, మన ప్రభుత్వంలో మనమే పూర్తి చేస్తే, రెండో సరంగం పనులు ఇవాళ కొద్ది రోజుల కిందటనే పూర్తి చేసి ఇవాళ జాతికి అంకితం చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపుగా 4,47,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు, సాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు 15,25,000 మందికి రక్షిత త్రాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది అని అంటే నిజంగా దాదాపుగా 30 మండలాలలోని దాదాపుగా ప్రకాశం జిల్లా, నెల్లూరు జిల్లా, కడప జిల్లాలోని ప్రకాశం జిల్లాలోని 23 మండలాలు, నెల్లూరు జిల్లాలోని 5 మండలాలు, కడప జిల్లాలోని 2 మండలాలు, మొత్తంగా 30 మండలాల్లోని 15,25,000 మందికి త్రాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతూ 4,47,000 ఎకరాలకు సాగునీటి పరిష్కారం చూపిస్తూ ఈ 2 సరంగాలు పూర్తి కావడంతో ఇక ఈ వచ్చే ఖరీఫ్లో, ఈ జూలై ఆగస్టు మాసంలో వచ్చే నీళ్లతో శ్రీశైలం నుంచి నల్లమల్ల సాగర్కు నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి ఆ నల్లమల్ల సాగర్లో మళ్ళీ నీళ్లు నిండుతా ఉన్న సన్నివేశం ఈ జూలై ఆగస్టులోనే జరగబోతా ఉంది అని చెప్పడానికి సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. దాదాపుగా 3,000 క్యూసెక్కులతో మొదటి టన్నల్ పూర్తి చేశాం. రెండో టన్నల్ 8,500 క్యూసెక్కులు క్యారీయింగ్ చేసే కెపాసిటీతో రెండో టన్నల్ కూడా పూర్తయిపోయింది. అంటే దాదాపుగా రోజుకు 1 టీఎంసీ నీటిని శ్రీశైలంలో 840 అడుగులు దాటిన వెంటనే రోజుకు 1 టీఎంసీ నీటిని ఈ 2 సొరంగాల ద్వారా నల్లమల్ల సాగర్కు నీళ్లు తీసుకురాగలిగే ఒక గొప్ప పరిస్థితి ఈ రోజుతో పూర్తయిపోయింది అని చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి దాదాపుగా R&R ప్యాకేజ్, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ R&Rకు సంబంధించి ఈ జూలై ఆగస్టులో నీళ్లు నింపే టయానికల్లా మరో 1,200 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేసి దీనికి సంబంధించిన LA&RR కార్యక్రమం కూడా పూర్తి చేసి ఈ జూలై ఆగస్టులో నీళ్లు నింపే కార్యక్రమం చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా. ఎందుకనంటే ఈ ప్రాజెక్టులో అత్యంత కీలకమైన సన్నివేశం ఏమిటి అనంటే, అత్యంత కీలకమైన ఘటన ఏమిటి అనంటే ఈ 2 టన్నళ్లు పూర్తి కావడం. ఈ 2 టన్నళ్లు ఇక పూర్తయిపోయాయి కాబట్టి ఇక మిగిలినటివన్నీ కూడా పెద్ద ఏమీ లేవు. ఇక రిజర్వాయర్ కూడా ఎలాగో పూర్తయిపోయింది. ఆ రిజర్వాయర్ లేకి నీళ్లు నింపాలి. ఆ నీళ్లు నింపడం కోసం ఒక 1,200 కోట్ల రూపాయలు LA&RR కింద ఇస్తే నీళ్లు పుష్కలంగా నింపే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ నీళ్లు పుష్కలంగా నింపే కార్యక్రమం మళ్ళీ మనం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత
2-3 నెలల్లోనే ఈ LAR&R కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసి పూర్తిగా నీళ్లు నింపే కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల ఫ్లోరైడ్ పీడిత ప్రాంతమైన ఈ ప్రాంతాలకు అన్నిటికీ కూడా మంచి జరిగే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అని తెలిసినా కూడా ఎర్రగొండపాలెం, దర్శి, గిద్దలూరు, కనిగిరి, ఉదయగిరి, ఆత్మకూరు, బద్వేల్ ఇన్ని నియోజకవర్గాలకు కూడా మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి కూడా తెలిసి కూడా ఈ టనళ్లు పూర్తి చేయడంలో నడకన పనులు జరిగాయి గత చంద్రబాబు నాయుడు గారి తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో. ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటి అంటే 2 టనళ్లు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి 18. నీటి అడుగులో మెట్రో రైల్ ప్రయాణించిన ప్రధాని మోదీ. బెంగాల్లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించండి, ద్రౌపది ముర్మును కోరిన NCW చైర్పర్సన్. LRS పై మాట తప్పి ప్రజలను మోసం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు జాతికి అంకితం చేయడం సంతోషంగా ఉంది, సీఎం జగన్. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి నిఘా టీవీ న్యూస్.